Okay, good afternoon, everybody. In the last class, we had seen how a pinch of snuff had developed a friendship between Don Gonzalo and Donna Lara. And even I told you there will be a question on this. What made a peace between Lara and Gonzalo? The answer is a pinch of snuff. You should remember that. A pinch of snuff had made a peace between Lara and Gonzalo. After sharing a pinch of snuff, they started conversing in a friendly way. They shared their interests and their flashback. And here we had seen Donna Lara has allowed Gonzalo to read the book as loud as he pleased. And he was reading a book written by Campomore. He read some lines from the book. And there we had seen the theme of the play in the lines read by Gonzalo. The title of that poem is 20 Years Pass, He Returns. In that poem written by Campomore, Don Gonzalo read two lines. Those lines are very important as far as the theme of the play is concerned. It focuses light on the center theme of the play. Theme means ಕಥಾವಸ್ತು. ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಳಕು ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. Those lines are 20 years pass, he returns, and each beholding the other exclaims, can it be that this is he? Heavens, is it she? These lines are very important because here we can imagine two friends or lovers have been meeting after a long time. Even a particular time is given here, that is 20 years. After 20 years, two friends have been meeting each other. They have been beholding each other. And there he exclaims, he means that lover exclaims, can it be that this is he? That means she exclaims here. She, that lover exclaims, can it be that this is he? ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನೇ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And he exclaims, heavens, is it she? ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವಳೇನಾ ದೇವರೇ? ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಗರಿಸ್ತಾರೆ because they have been meeting after 20 years here. ಈ ಪೊಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ these two people have been meeting after 20 years gap ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, and their physics has been changed in those 20 years. They were not as they were 20 years ago. They are not as they were 20 years ago. 20 years ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ because their physics has been changed according to their age. That's why it would be difficult for them to identify each other. ಅದರಿಂದ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದಿ ಪೋಯಮ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಂಪಮೋರ್, ವಿಚ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಗೊಂಜಾಲೋ ಓದ್ತಿರುವಂತಹ ಪೋಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲವರ್ಸ್ met after 20 years, and they got surprised to see each other, and they exclaimed in this way because their physics has been changed according to their age. So they found it difficult to recognize or identify each other. And this is the center theme of this play also. ಈ ನಾಟಕದ ಸೆಂಟರ್ ಥೀಮ್ ಕೂಡ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Till now, according to our knowledge from the reading of the play, Gonzalo and Lara were strangers. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ Lara and Gonzalo were strangers. They commonly come to the park to enjoy the sunny morning. ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತವ್ರು ಇಬ್ರು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಬ್ರು ಅಪರಿಚಿತರು. ಬಟ್ as we read the play further, we will come to know the most interesting things about both. ಇಬ್ಬರು ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And here we had also seen in the last class how how Gonzalo tested the eyesight of Lara. He asked Lara to read the poem without wearing any glass, and she reads the poem without wearing any glass or without holding a reading glass in her hand. She reads the lines of the poem fluently. Her reading was like this. 20 years pass, he returns, and each beholding the other exclaims, can it be that this is he? Heavens, is it she? This was read by Lara. And it has proven that Lara has a very good eyesight. And even
Gonzalo appreciated her eyesight because her eyesight is keener even at the old age. But reality is different. What is the reality? Lara reads those lines without any difficulty because she knows them by heart. Lara knows those lines by heart. That means she also has a poor eyesight, we can say. And here we had seen how they shared their interest regarding the literature. And even Gonzalo told that he was very fond of poems, and he told that he even composed some poems when he was young. And sometimes he composed poems now also. And he also told about his familiarity or friendship with the great writers of Spain like Espronceda, Zorilla, Becker, and others. And even he told that he met Zorilla for the first time in America. There we stopped. I'll stop Madidva. Now I will share the screen. If you have any doubts, you can ask me. If you have any doubts regarding the last class, you can ask me. We were in page number 41, isn't it? Howdaila, page number 41. Yes, ma'am. We stopped in the dialogue. Don Gonzalo, of all kinds, I was a great friend of Espronceda, Zorilla, Becker, and others. I first met Zorilla in America. That means fifth dialogue from the last page nalli, last in the fifth dialogue we stopped in the last class. And there he shared his knowledge of his friendship with the great writers, and even I told you to remember the spellings of the names of the writers and the pronunciation. ಆ writers ಹೆಸರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. It will be asked for 1 mark questions. Name the Spanish writers mentioned in the play ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. One of the Spanish writers ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. That means any one among these. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. One of the ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ. But it is better if you write all the names. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು there will be no problem. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ with spellings. And look at the next dialogue. Donna Lara, why have you been in America? Here, Donna Lara, surprised by listening to Gonzalo that he told he met Zorilla, the great writer of Spain, in America for the first time. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಝೊರಿಲ್ಲಾನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ? ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗಿದ್ರಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Don Gonzalo, several times. The first time I went, I was only 6 years old. And here Gonzalo told that he went to America several times. ಬಹಳ ಸರಿ ಅವನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The first time I went, I was only 6 years old. The first time he went to America, he was only 6 years old. First time ಅವನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್, what was the age of Gonzalo when he went to America for the first time? What was the age of Gonzalo when he went to America for the first time? The answer is, what is the answer? What was the age of Gonzalo? 6 years old. 6 years old. He was 6 years old. Next, Donna Lara, you must have gone with Columbus in one of his caravels. Now also she has been teasing in a humorous way. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಯದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. As he told that he went to America first time when he was 6 years old ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. You must have gone with Columbus. You know Columbus. Who is Columbus? Columbus ಗೊತ್ತಿದಾನಲ್ಲ, ಯಾರು Columbus? Columbus is the one who discovered America. ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? Columbus, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ವಿತ್ ಕೊಲಂಬಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಲಂಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ. ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನ ಅವನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಿಯರ್ ಕೆರಾವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ.
ಕೊಲಂಬಸ್ ಏನ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾನೆ, ಅವನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೂಡೆ ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ 6 years old. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಳಬ ನೀನು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅವಳು, ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ನೀನು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾರವೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ. Columbus is a person who discovered America. Look at the next dialogue. Don Gonzalo laughing. He laughed at the joke of Lara here. Not quite as bad as that. I am old, I admit, but I did not know Ferdinand and Isabella. They both laugh. I was also a great friend of Campoamor. I met him in Valencia. I am a native of that city. Here he laughed at the joke of Lara. That she told that he might have gone with Columbus in one of his caravels. He told that. Not quite as bad as that. ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಓಲ್ಡ್, ಐ ಅಡ್ಮಿಟ್, ನನ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ. ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಆರ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಆರ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಅವರ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಬೋತ್ ಲಾಫ್. ಇಬ್ರು ನಗ್ತಾರೆ. I was also a great friend of Campoamor. He even told that he was a great friend of Campoamor. Who is Campoamor? Campoamor is the writer of the book which Gonzalo and Lara have been reading. ಈಗೇನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಲಾರಾ ಓದ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಬುಕ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪೋಮೋರ್ ಬರ್ದಿದ್ದು. Even he told that he was a great friend of Campoamor also. Campoamor ಕೂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I met him in Valencia. This is very important. You should remember the name Valencia. Here, Gonzalo told that he met Campoamor for the first time in Valencia. Campoamor ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಸ್ಪೇನ್. ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಟಿ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ. I am a native of that city. He even told that he was a native of that city. ಅವನು ಆ ಸಿಟಿಯ ನೇಟಿವ್, ಅವನು ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ? ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರಾ. ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಬರಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ. He told that he was a great friend of Campoamor and he met Campoamor for the first time in the city called Valencia. And even he told that he was the native of that city. ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನ. Look at the reaction of Lara here. Lara reaction ನೋಡ್ರಿ. It is in the next page. Donna Lara, you are. She asked, you are. That means you are the native of Valencia. ನೀವು ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸಿಟಿಯ ನೇಟಿವ್. ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಯು ಆರ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಆಫ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ. ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಐ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮೈ ಅರ್ಲಿ ಯೂತ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ? ಹಿಯರ್ he told about his flashback. He told about his childhood. I was brought up there. Brought up there ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. And there I spent my early youth. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಯೌವನವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದು. ನಾನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ? ನೀವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆ ಸಿಟಿಯನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಆ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಲಾರಾಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, yes and no. Not far from Valencia, there was a villa that, if still there, should retain memories of me. I spent several seasons there. It was many years ago. It was near the sea, hidden away among lemon and orange trees. They called it, let me see, what did they call it? Maricela. This is very important here. It tumba important ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಸ್ ಎನೋ, ಹೌದು, ನಾನು ಆ ಸಿಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ವಿಲ್ಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಾ? VILLA. ವಿಲ್ಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ಬಂಗುಲೋ ಲೈಕ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಂಗುಲೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ವಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ಲಾ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಂಗಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ,
ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ವಿಲ್ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಲಾರಾ. ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ವಿಲ್ಲಾ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಲೈಕ್. ಇಫ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ರಿಟೈನ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಆ ವಿಲ್ಲಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದಾವೆ. ರಿಟೈನ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೀ. ರಿಟೈನ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸಗಳು, ಮಾಸಗಳು, ಋತು ಮಾಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮೆನಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ಲಾ. ಆ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನ ನಾನು ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿಲ್ಲಾ ಇನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಾ. ಆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಾದ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಲ್ಲಾ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಸಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ವಿಲ್ಲಾ. ಆ ವಿಲ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ವಿಲ್ಲಾ. ಹಿಡನ್ ಅವೇ ಅಮಾಂಗ್ ಲೆಮನ್ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಟ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ಲಾ ವಾಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಮನ್ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಟ್ರೀಸ್. ಆ ವಿಲ್ಲಾದ ಸುತ್ತ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಡನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮರಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ವು ಆ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನ. ಯಾವ ಮರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಮನ್ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಟ್ರೀಸ್. ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್? ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ. ಹಿಯರ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ಲಾ. ಆ ವಿಲ್ಲಾಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಬಂಗಲೆಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಸರಿತ್ತು. ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನೇನೋ ಕರಿತಿದ್ರಲ್ಲ. ಶಿ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್. ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು, ಸತ್ಯವನ್ನ ಮರೆಮಾಚೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಏನೋ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವಿಲ್ಲಾಗೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್? ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ಲಾ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಾ ವೇರ್ ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು? ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ. ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಲ್ಲಾದ ಹೆಸರೇನು? ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ. ದೀಸ್ ಟು, ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಂಡ್ ಲಾರಾ ವರ್ ದ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಾದ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇಬ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ತಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Throughout the play, we will observe that they were not ready to reveal their identities to each other. ಇಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಒಬ್ಬರ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರು. ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದೆ. ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ಲಾ. ಆ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ವಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಸಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಆರೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಲೆಮನ್ ಟ್ರೀಸ್. Look at the reaction of Gonzalo here. Don Gonzalo startled. Marisela. Startled ಅಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳೋದು. You can mark it. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Startled means ಗಾಬರಿಗೊಳ್ತಾನ. ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ he startled. ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ, ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾದಲ್ಲ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, ಗಾಬರಿಯಿಂದ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ, is the name familiar to you? ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ ಈ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಿತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್. ಇಫ್ ಮೈ ಮೆಮೊರಿ ಸರ್ವ್ಸ್ ಮೀ ರೈಟ್, ಫಾರ್ ವಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡ್. ದೇರ್ lived in that villa the most beautiful woman I have ever seen, and I assure you I have seen many. Let me see, what was her name? Lara, Lara, Lara Laurent. Here we should remember, till now, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಂಡ್ ಲಾರಾ. ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಲಾರಾ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ. ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್. ದಟ್ ವಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಮೀ. ತುಂಬಾ ಪರಿಚಿತ ಇದೆ ಆ ವಿಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
If my memory serves me right, ನನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ he is old now, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, if my memory serves me right, ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದ್ರೆ, for we forget as we grow old, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿತ್ತಂದ್ರೆ, there lived in that villa the most beautiful woman I have ever seen. ಆ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಸೀನ್, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಆ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ಲಾ. ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವುಮೆನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದ ಯಾರಂದ್ರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ಲಾ, ಆ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ನೇಮ್, ಅವಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ನೇಮ್, ಲಾರಾ 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 ಲೊರೆಂಟ್. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಲಾರಾ 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 ಲೊರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವಳ ಹೆಸರೇನು, ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಲಾರಾ. ಡೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೋನಾ ದೇರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಡೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಲಾರಾ. ಲಾರಾಳ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು, ಆ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಅವಳ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಳೇ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ದೇ ನೆವರ್ ರಿವೀಲ್ ದೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಅದ್ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಲಾರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಡ್, ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾಳು. ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್, ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿ, ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಅವನ್ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಎಸ್ ಹೌದು. ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಂಟೆಂಟ್ಲಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಎಸ್ ಹೌದು, ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಂಟೆಂಟ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರ ಮುಖವನ್ನ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ರಿಕವರಿಂಗ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಥಿಂಗ್, ಯು ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಮೀ ಆಫ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಶಿ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟೋರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. She has been pretending that as if she has been narrating her friend's story. ತನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿ ನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಆಗಿ, ನಥಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯು ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಮೀ ಆಫ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಹೌ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಎಷ್ಟು ಅಪರಿಚಿತ. ಹೌ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪರಿಚಿತ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್, ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ಲಾ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಿಲ್ಲಾ, ಯಾವ ವಿಲ್ಲಾ ಅದಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ಯಾರು, ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್. ಅವಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅವಳನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು. ಯಾರು, ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಲಾರಾ, ಈಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ 70 years old ಲಾರಾ, ಇವಳೆ. When she was young, she was the most beautiful woman in that locality. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. She was called the silver maiden. Who was called as silver maiden? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. Who was called as silver maiden? Lara Laurent. Lara Laurent was called as the Silver Maiden. Look at the next dialogue. Don Gonzalo, precisely, the Silver Maiden. By that name she was known in that locality. I seem to see her as if she were before me now, at that window with the red roses. Do you remember that window? Here, both of them have gone to their flashback.
ಇಬ್ರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಬೈ ದಟ್ ನೇಮ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಐ ಸೀಮ್ ಟು ಸಿ ಹರ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ನೌ, ನನ್ಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅವಳೀಗ ನನ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೆ ಇದ್ದಾಳೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಹರ್ ನೌ, ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೆ ಇದ್ದಾಳೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಿದೆ. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ, ಅವ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ನೌ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಓಲ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ಲಾರಾ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ಲಾರಾನ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಅವನಿಗೂ. I seem to see her as if she were before me now. At that window, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ಲು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. At that window with the red roses, I have been imagining her that she is in front of me now, standing on that window with the red roses. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಹೂಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಿದೆ, ಅವಳ ಮುಖ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿಂಡೋ, ಆ ಕಿಟಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವಳೇನ್ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಲಾರಾ, ಈಗ ತಾನು ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್, ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿಂಡೋ, ಆ ವಿಂಡೋ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಎಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ಆಫ್ ಹರ್ ರೂಮ್. ಹೌದು ನನಗ್ ನೆನ್ಪಿದೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ಆಫ್ ಹರ್ ರೂಮ್. ಅವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೂಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ವಿಂಡೋ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಅವಳ ರೂಮಿನ ವಿಂಡೋ ಆಗಿತ್ತು. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಶಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ದೇರ್, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಮೈ ಡೇ. ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಡೇರ್, ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನ, ಹಲವಾರು ತಾಸುಗಳನ್ನ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೀತಿದ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ವಿಂಡೋ, ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕಳೀತಿದ್ಲು. ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಮೈ ಡೇ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಯಂಗ್. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಸೈಯಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಟು. ಸೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಹರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೋರಿ, ತನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಿಟ್ಟುಸಿರು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಟು, ಹೌದು ನನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಶಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ವಿಂಡೋ ಆಫ್ ಹರ್ ರೂಮ್, ಅವಳ ರೂಮಿನ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರನೇ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಹಿಯರ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲಾರಾ. ಲಾರಾಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಶಿ ವಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್, fair as lily, jet black hair and black eyes, with an uncommonly sweet expression. She seemed to cast radiance wherever she was. Her figure was beautiful, perfect. What forms of sovereign beauty God models in human clay. She was a dream. Here he explains how beautiful Lara was, Lara Laurent was. Why was she called as ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್, ಅವಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್, ಅವಳು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಫೇರ್ ಆಸ್ ಲಿಲಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಅವಳ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಲಿ. ಲಿಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈದಿಲೆ, ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಳಿಯದಾದಂತಹ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಅವಳು ಹೊಂದಿದ್ಲು. ಜೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಹೇರ್, ಅವಳ ಕೂದಲ ಬಣ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ, ಕಡು ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ಲು. ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಐಸ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಐಸ್, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು. ವಿತ್ ಆನ್ ಅನ್ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ಹರ್ ಫೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಶಿ ಸೀಮ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಶಿ ವಾಸ್, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಹೊಳಪನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಶಿ ಸೀಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಶಿ ವಾಸ್, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್. ಹರ್ ಫಿಗರ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅವಳ ಫಿಗರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹರ್ ಫಿಸಿಕ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾವರಿನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಗಾಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಲೇ, ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ವಾಸ್ ಹರ್ ಫಿಗರ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾವರಿನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಇವಳೊಬ್ಳೆ ಹೊಂದಿದಾಳೇನೋ, ಇಡೀ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಆ ದೇವರು
ಇವಳ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾನೇನೋ, ಮನುಷ್ಯ ಕ್ಲೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಕ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೇ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮಡ್ ಕ್ಲೇ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ಲೇನು ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೇನು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಟ್ಯಾಚೂಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ಕ್ಲೇ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೇವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಯರ್ ಹಿ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್. ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದಾನೆ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರ ಕನಸಾಗಿದ್ಲವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಬೈ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಇದನ್ನ 4 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಅಸೈಡ್. ಅಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಾರ್ದಂಗೆ, ಕೇಳಿಸ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಸೈಡ್. ಇಫ್ ಯು ಬಟ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ವಾಸ್ ನೌ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೈಡ್, ಯು ವುಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅಲೌಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಯಾಡ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್. ಈಗ ಡೋನಾಲಾರ ಅವನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅಸೈಡ್, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಾರ್ದಂಗ್ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಬಟ್ ನ್ಯೂ ದಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ವಾಸ್ ನೌ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೈಡ್, ಆ ಕನಸು ಅಂತ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಕನಸು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ದಟ್, ಅವಳೇ ಅದು. ಯಾರು? ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್. ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೋನಾಲಾರ. ನಾವು ಅವಳೇನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ? ಡೋನಾಲಾರ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯು ವುಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಸೈಡ್. ಈಗ ಅಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ಸಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಅವಳು ತುಂಬಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತೆ ಆಗಿದ್ಲು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತೆ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಯಾಡ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್, ಅವಳು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾದಂತಹ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಶಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್, ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿತ್ತು ಅವಳ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹೌದು ಅಂತ ಇವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಮೊದ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್. ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಿ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಡೋನಾಲಾರ. ಈ ಡೋನಾಲಾರಾನೇ. ಆದ್ರೆ ಲಾರಾಳ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದ್ ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ತನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್, ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಬ್ರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇದು ಅವನೇನಾ, ಇದು ಅವಳೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಂಪೋಮೋರ್ಸ್ ಪೋಯಮ್. ಕ್ಯಾಂಪೋಮೋರ್ ಪೋಯಮ್ ಇಂದ ಲೈನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿ. ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆವನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ. ಡೋನಾಲಾರ, ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಆ ಸ್ಯಾಡ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಎಸ್, ಹೌದು. ಡೋನಾಲಾರ, ದ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಅಸೈಡ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೌ ಶಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ that man is none other than ಗೊಂಜಾಲೋ, with whom she was in love when she was young. ಅವಳು ಯುವತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ಲು. ಆ ಯುವಕನ ಹೆಸರೇನಾಗಿತ್ತು? ಗೊಂಜಾಲೋ. ದಟ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಗೊಂಜಾಲೋ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ 70 years old ಗೊಂಜಾಲೋನೆ. ಈಗ ಅವಳು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು ಅವನನ್ನ, ಇದು ಗೊಂಜಾಲೋನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಗೊಂಜಾಲೋನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದೆ. ಅಸೈಡ್, ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಗೊಂಜಾಲೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಇದು ಖಂಡಿತ ಗೊಂಜಾಲೋನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ದ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ದಾರಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಲೇಡಿ. ಯಾರು? ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್. ಆ ದೇವರ ವಿಧಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇವರ ಆಟ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ
ಗೊಂಜಾಲು ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಅವನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲವಳು, ಇದು ಗೊಂಜಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲು, ದ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಫೇರ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನೇ ಇಬ್ರು ನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ದಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ತಾವೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ, ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಫೇರ್, ಆ ಒಂದು ಅಫೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, the duel, she remembered about the duel here. Duel means the physical fighting between two persons, physical attack. ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಜಗಳ, ಕ್ವಾರಲ್ ಮಾಡೋದು, ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಫೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಫೈಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ದ ಡ್ಯೂಯಲ್, ಆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಆದಂತಹ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಯಾರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು? ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. Precisely the duel. The gallant lover was my cousin, of whom I was very fond. Precisely the duel. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ I can remember that duel. ಆ duel ನ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. Duel means fighting between two persons. Due ಅಂದ್ರೆ two. Duel means fighting between two persons. ಆ duel ನೆನಪಿದೆ. The gallant lover was my cousin. ಆ ಸ್ಯಾಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅದ ಅವನೇ, ಗೊಂಜಾಲೋನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ ಹೂಮ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್, ಅವನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಫಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋನಾ ಲಾರಾ. ಓಹ್ ಎಸ್, ಎ ಕಸಿನ್. My friend told me in one of her letters the story of that affair, which was truly romantic. He, your cousin, passed by on horseback every morning down the rose path under her window and tossed up to her balcony a bouquet of flowers which she caught. A bouquet of flowers which she caught. Here they have been remembering their flashback. ಇಬ್ರು ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಹ್ ಎಸ್, ಎ ಕಸಿನ್. ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವನ್ ಗೊಂಜಾಲೋನೆ. ಗೊಂಜಾಲೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಗೊಂಜಾಲೋ ತನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನೇ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಂತ ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಓ ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಅವನು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಹ್ ಎಸ್, ಎ ಕಸಿನ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳನ್ನ ತಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. My friend told me in one of her letters the story of that affair, which was truly romantic. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ, she was writing letters to me. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಿದ್ಲು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ she told about the story of that affair. ಆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ಲು. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ದಟ್ ಅಫೇರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಿ, ಯುವರ್ ಕಸಿನ್. ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಳು ಕೂಡ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಿ, ಯುವರ್ ಕಸಿನ್, passed by on horseback every morning down the rose path under her window. ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ನಿನ್ನ ಕಸಿನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ಪಾಸ್ ಬೈ ಆನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ರೋಸ್ ಪಾತ್ ಅಂಡರ್ ಹರ್ ವಿಂಡೋ. ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇನ್ ಹರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಅವಳ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನ ವಿಂಡೋದ ಹತ್ರ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಅವಳು ನಿಂತಿರ್ತಿದ್ಲು. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ರೋಸ್ ಪಾತ್ ಅಂಡರ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಆ ವಿಂಡೋದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ. ಆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗೊಂಜಾಲೋ ಹಿಸ್ ಕಸಿನ್, ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಗೊಂಜಾಲೋನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಹರ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಎ ಬೊಕೆ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅವನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ, ಹಿ ಟಾಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಹರ್ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಅವಳು ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ಬಾಲ್ಕನಿ ಹತ್ರ. ಹಿ ಟಾಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಒಗಿತಿದ್ದ, ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ.
ಏನ್ ಹೋಗಿತಿದ್ದ ಎ ಬೊಕೆ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶಿ ಕಾಟ್. ಬೊಕೆ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನ ಹೋಗಿತಿದ್ದ ವಿಚ್ ಶಿ ಕಾಟ್ ಅಪ್, ಅವಳು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Donna Lara and Don Gonzalo, this was a romantic love story between Lara's best friend and Gonzalo's cousin. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ? All of you are getting my words. Yes, miss. Yes, ma'am. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲಾರಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಾರಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡಾ? No, miss. No, ma'am. No, ಮತ್ತೆ ಯಾರು? Donna Lara, miss. Lara only, ma'am. ಲಾರಾ herself ತಾನೇ ಅದೇ ತನ್ನ ಬಂದು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಹೂ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಸಿನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಗೊಂಜಾಲೋ? ಗೊಂಜಾಲೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನನ್ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಸಿನ್ ಯಾರು? Gonzalo only, ma'am. ಗೊಂಜಾಲೋ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅದು ಗೊಂಜಾಲೋನೆ, ಆದ್ರೆ ಕಸಿನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. Don Gonzalo. And later in the afternoon, the gallant horseman would return by the same path and catch the bouquet of flowers she would toss him. Am I right? And here Gonzalo continued that story. Illi Lara ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, in one of her letters my best friend told about the love affair ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ love affair ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. Every morning that gallant lover passed down the path, rose path, when she was standing at the window of her balcony. He tossed up a bouquet of flowers to her and she caught them. ಅವುಗಳನ್ನ ಅವಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. And he continued that story. ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಇವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And later in the afternoon, the gallant horseman would return by the same path. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವನು ಬೊಕೆ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತಿರ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಇಟ್ಕೊಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ, ದ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಪಾತ್. ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬೊಕೆ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಶಿ ವುಡ್ ಟಾಸ್ ಹಿಮ್. ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಬೊಕೆ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿತಿರ್ತಾಳೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಇದು ಸರಿನಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Donna Lara, yes, they wanted to marry her to a merchant whom she would not have. Yes, houdu, you are right. Whatever you told was right. The love story was like that. But they wanted to marry her to a merchant. Illi they andre yaru? They refers to the parents of Lara here. They andre Larala parents ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದು. They wanted to marry her to a merchant. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವಳನ್ನ ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹರ್ ಟು ಎ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ. whom she would not have, but she did not like him. ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. she was in love with Gonzalo, lover. Parents wanted her to marry to a merchant. Next, Gonzalo. And one night when my cousin waited under her window to hear her sing, this other person presented himself unexpectedly. Here we have to remember their mention about duel in the previous conversation. Previous conversation alli ಒಂದು duel ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. DUEL. Duel means fighting between two persons. ಆ fighting ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. And one night when my cousin waited under her window, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, his cousin means Gonzalo himself has been waiting under her window. ಅವಳ ವಿಂಡೋದ ಕೆಳಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ to hear her singing. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ he has been waiting under her window to hear her sing. ಅವಳು ಹಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. This other person presented himself unexpectedly. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, this other person means merchant. ಅವಳ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಅವಳನ್ನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿದ್ರು, ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. where he was waiting to listen to the song of Lara. This other person, merchant, came to the same place. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಈಗ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್. Donna Lara
ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ. ಹೌದು, ಅವನು ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್, ನಿನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ವಾರೆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಯಿತು. ಡೋನಾಲಾರಾ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್. ದಟ್ ಕ್ವಾರೆಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಇತ್ತು, ಅದು ನಂತರ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Don Gonzalo, yes, at sunrise on the beach and the merchant was badly wounded. My cousin had to conceal himself for a few days and later to fly. Yes, the duel had taken place. ಖಂಡಿತ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಾನೇ ಆಯ್ತು, ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಅಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೀಚ್, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆನ್ ದ ಬೀಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ ವಿಲ್ಲಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹರ್ ವಿಲ್ಲಾ? ಮ್ಯಾರಿಸೆಲಾ. ದಟ್ ಮ್ಯಾರಿಸೆಲಾ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಸಿ, ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ವೂಂಡೆಡ್, ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ. ವೂಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯಗೊಳ್ಳೋದು. ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ವೂಂಡೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಗೊಂಜಾಲೋ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮೈ ಕಸಿನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕನ್ಸೀಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಟು ಫ್ಲೈ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗೊಂಜಾಲೋ ಅವನ ಕಸಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಗಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕನ್ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್. ತಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹಿಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವೂಂಡೆಡ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ. ಒಂದು ಸಿಟಿಯ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವನನ್ನ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಯದಿಂದ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕನ್ಸೀಲ್, ಅವನು ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೈ ಕಸಿನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕನ್ಸೀಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಟು ಫ್ಲೈ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅವನು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ನೆವರ್ ಮೆಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಈ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೌ ಅಟ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ಈಗ ಆ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗಿರೋದು. ಇವನ್ ದೋ ದೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಬ್ರಿಗೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲಾರಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇದು ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಂತ ಅವಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅಂಡ್ ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಓಲ್ಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೀಗ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? Both of them are 70 years old now. Okay. Shall we stop here? ಇಲ್ಲಿ stop ಮಾಡೋಣ. If you have any doubts, you can ask. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. And you need to read at home. ನೀವೇನ್ ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ. You need to read. If you have to write the answers properly in your own words, you need to read the lesson or play or poem. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ಓಕೆ. If you don't have any doubts, I will end the class here. Tomorrow there will be class from 11 to 12, I think. 11 to 12 class ಇದೆ ನಾಳೆ. Okay, bye. I will end the class now.